कल आपां 2 सवैये विचारे सन। एक सवैये विच सतगुर ने तीर्थ नान, दया दमदान, सुसंजम नेम अनेक बसेखै। जिथे जिक्र कीता सी, जे हिरदे च प्यार नहीं, नाम नहीं, धर्म दे नां ते कीते होए कर्म भी जीवन नूं उजला नहीं बना सकदे। जे वाहिगुरू नूं भजिया नहीं, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ याद नहीं। तो अगले सवैये विच साहब ने किरपा की सुध सिपाह दुरंत दुबा, जो आपां कल विचारिया सी। कोई कितना भी वड्डा शरीर दे बल वाला सूरमा होए, वड्डे वड्डे पर्वतां नूं हिलाउण वाला होए, वैरियां दे वड्डे वड्डे समूहां नूं दल देण वाला होए, पर गुरुदेव कहंदे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन, वाहिगुरू की किरपा तो बिना त्याग जहान निदान चलेंगे। आखिर नूं ऐसे वड्डे वड्डे योधे भी संसार तो कूच कर जाते ने। हाँ, सूरमताई होए नाल वाहिगुरू का नाम, उसकी याद भी होए। सूरमे ते सतगुर भी बड़े महान ने, गुरु के सिख भी बड़े महान ने। ते इतिहास गवाही भरदा है, घोड़ियां दियां काठियां ते रहिंदे सन, पर गुरु की बाणी नूं नहीं सी भुलदे। ज्ञानी ज्ञान सिंह ने बड़े प्यारे बोल आखे ने। उन्हें कहा कि वक्त आउंदा सी जदों गुरु के प्यारे सिंह ने दारू सिक्का ना सिंघण पास, बस्तर शस्त्र की नहीं आस, रोगी अवखद बिन मर जाहें, 8 पहर में एक बार ही खाहें। ऐसा वक्त आया सिखां दे उत्ते जिथे जख्म लगे हुंदे सी, कई सिख शहीद हो जाते सन, दवा नहीं हुंदी सी, भुखे रह के किन्ने दिन लंघ जाते सन। पर यही भरोसा सिंघण पास, गुरबाणी की सिंघण आस। सिखां कोल कोई सब तो वड्डा खजाना है, गुरु की पावन बाणी का। ते सिख कहंदे सन रोटी नहीं है कोई गल नहीं, दवाई नहीं है कोई गल नहीं, घोड़ियां दी काठियां ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप जरूर हुंदा सी। याद रखियो, इतिहास जदों आपां पढ़दे हां तो बाणी तो बिना, नाम तो बिना बाहरी कलबूत का भी की आपां करांगे। इस वास्ते सतगुर ने नाम की महिमा बयान की है। तो बाहर जिहड़ियां चीज़ां रुकावट पैदा करदियां ने, उन्हां दा साहिब ने जिक्र कीता है। आओ आपां अगे विचार नाल जुड़ीए। एक बार सारे प्यार सहित फतेह की असीस बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीर अपार बड़े बरियार, अब चारै सार की तार पछैया, तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोड़न हार, सुबातन ही चक चार लवैया, साहिब श्री सब के सिर नायक, जाचक अनेक सो एक दवैया। इस 6वें सवैये अंदर सतगुरु बख्शिश करते हैं। हुण बाहरी तौर पर बड़ा सूरमा होए, ठीक है, शरीर का बल रब की दात है, धन वाहिगुरू की दात है, मन की सियाणप कह लीए ये भी वाहिगुरू काल पुरख की दात है। इस पावन सवैये विच गुरुदेव कहते किसे कोल कुछ भी होए, पर ये याद रखिए दाता वाहिगुरू काल पुरख इको ही है। जे तन का बल मिले, जीवन विच माण ना आए, वाहिगुरू ये तेरे कोलों मिलिया होया ताण है, नहीं तो बंदे की फितरत है मिल बहुत कुछ गया। अपने आप नूं रब का शरीक बंदा बना लैंदा, हुंदा है बहुत वार। बाहरी तौर पर आपां कह दिंने सब कुछ तेरा है जी तेरा, पर मन तो इन्ना को गुमान हुंदा है, मन कहंदा नहीं सजना है तेरा ही है। वो चौधरी फत्ता आनंदपुर साहिब की धरती ते किन्नी वार कहंदा सी सतगुरु घोड़ियां भी तेरियां, चौधर भी तेरी, सतगुर जिहड़ी पिंड वालियां ने दित्ती है, सतगुर हवेली भी तेरी है। आ जदों मेरे साहब माछीवाड़े साहब तो तुरे सन अगे नूं,
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਤਿਆ ਲਿਆ ਫਿਰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗੁਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਜੀ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਾਸ। ਕੱਲੇ ਇਹ ਬੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ 1000 ਹੋਏ ਕੋਈ ਲੱਖ ਮੰਗ ਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਆ ਬਾਣੀ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਗ ਬਲੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਸੀ, ਸੁੱਕਦਾ ਸੁੱਕਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਲੜ ਪਕੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਵਰਤ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਲਿਸਟ ਉਹ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਕ ਹਨੇਰੇ। ਵੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਉਸਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਵਈਏ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਧਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਬੜੇ ਬਰਿਆਰ। ਵੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਮੇ, ਅਪਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਰਿਆਰ ਤੇ ਬਰਿਆਰ ਬਲ ਵਾਲੇ, ਬਰਿਆਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
उस समय जिहड़ी करंसी हुंदी सी, सिक्के हुंदे सी, जो इतिहास विच लिखिया, पैंदे खां ढाल नूं ना मरोड़ के तोड़ दिया करदा सी। सिक्किਆਂ ਨੂੰ तली दे नाल मल के नंबर उन्हां दे फेंह दिया करदा सी, जो इतिहास विच लिखिया। हुण किड्डा वड्डा बलशाली योधा सी, पर की होया? गुमान आ गया, हंकार आ गया जीवन च। गुरु नूं चैलेंज कर बैठा गुरु हरगोबिंद साहिब, जिन्हें सब कुछ दिता सी, ते गुमान करके असीं हंकार करके शरीक बन जाने। दातां ते माड़ियां नहीं हुंदियां, रब ने भले वास्ते दित्तियां ने जो कुछ सानूं बख्शे है। तो साहिब कहंदे बड़े वड्डे वड्डे सूरमे, बड़े बरियार, बड़े बल वाले आ विचार है। ऐड़ा वैसे वखरा थोड़ा जिहा आपां उचारण करना। विचारां दा अर्थ है विचार करना। ऐड़ा लग गया ਜਿਹੜੇ बिना विचार तो, बिना किसी ख्याल तो, उन्होंने कोई डर नहीं आया, कोई विचार नहीं की। आ विचार है सार की धार पछैया। तुसीं वेखो पछैया यईए का उच्चारण वैसे थोड़ा जा महंगा है, बाणी विच भी कह लीए आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर, पर सौखा जिहा एक नुकता है, तुसीं याद कर लिओ। जदों अदक दे नाल यईया आउंदा है तो उदों इहदा उच्चारण आपां ईड़ी नूं बिहारी ला के करना है। जिवें आपां सवैये पढ़दे, सस्सा वावा यईया उत्ते लां लगी है, पर गुरमुखो उच्चारण विच जदों अदक आउंदी है उदों फिर यईया जिहड़ा है ईड़ी नूं बिहारी दे नाल आपां उच्चारण, जिवें सवैये जां बाणी च आउंदा है भईया भाबी बे भब्बा है, यईया है नाल कन्ना है। क्योंकि उच्चारण विच अदक आ रहा है, तां क्योंकि दसम गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे विच अदक नहीं है। जदों आपां दसम सतगुर की बाणी पढ़ते हैं गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की, उहदे विच अदक सानूं मिल जाता है। हुण जदों अदक लगा है उत्थे आपां सानूं स्पष्ट पता लग जाता है भी हुण आपां इस दा उच्चारण ईड़ी नूं बिहारी दे नाल करना। पर गुरु ग्रंथ साहिब विच अदक लगा नहीं है, पर जदों आपां उच्चारण विच लिआउने आ ते उत्थे अदक दी आवाज़ आए ते आपां उहदा उच्चारण फिर ईड़ी नूं बिहारी दे नाल ही करदे हां। भईया हो गया जिवें, सवैया हो गया जिवें, होर अखर ने जिवें रमैये ने जां रमैया है। सो इसे तरह पछैया भब्बा छच्छा ते इहदा उच्चारण यईया जदों भी आउंदा है, जे अद्धा यईया आएगा गुरु ग्रंथ साहिब तुसीं खैर वो सिहारी प्लस ऐड़े दे नाल आउंदा, ईड़ी नूं सिहारी ते ऐड़ा। जदों अदक दे नाल आया ईड़ी नूं बिहारी ते ऐड़ा। सो साहिब जी ने बख्शिश कीती, अब चार है सार की धार पछैया। सतगुर कहन लगे खाण वाले, पछैया का अर्थ है खाण वाले, शस्त्रां दी मार नूं सहारण दे ने जिहड़े, पर विचारदे नहीं, उन्हां दे मन विच कोई विचार नहीं आया कि शस्त्रां दी मार कितनी कु कठोर होएगी। ऐसे महान बल वाले जिहड़े सूरमे ने, बेपरवाही दे नाल शस्त्रां दी चोट सहण वाले ने। तोरत देश मलिंद मवासन, तोरत तोड़ते ने देश देशां नूं। मलिंद मवासन का अर्थ है मलिंद आकियां नूं, मैलियां नूं। मवासन का अर्थ है उन्हां दे किले, जिन्हां नूं उन्हां ने अपने दुश्मन आकी समझिया है। इतने सूरमे गुरुदेव जी कहंदे माते गजान के मान मलैया, जिहड़े आकियां दे किलियां नूं देशां नूं जितण वाले, ते माते गजान, गाजान कहंदे ने हाथियां नूं। मान मलैया हाथियां दे मान भी जिहड़े मलण वाले ने, जिन्हां दे अगे हाथी भी खलोण वाले नहीं। गाड़े गड़ान के तोड़न हार, जिहड़ा बहुत वड्डे वड्डे गढ़ां नूं तोड़न वाले ने। खैर गाड़े गड़ान जो दास को पोथी उत्थे के भी लिखिया, वैसे उच्चारण इहदा को है गाड़े गड़ान को तोड़न हार, उन्हों तोड़न वाले। सो बातन ही चकचार लवैया, जिहड़े बातन गल्लां नाल भाव धमकी दे नाल ही लोकां नूं निवा दिंदे हो। ऐसे राजे ऐसे बलशाली वो कह दिंदे सन
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਸੂਰਮੇ ਕੋਲ ਬਲ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਯੋਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਐ ਖੁਦਾ ਐ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਯੋਧਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਐਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਮੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੇ ਬਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਤੇ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਰਤੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਾਨੁਖੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਸ ਕੈ ਦੀਐ ਰਹਿ ਅਗਾਏ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਚੂਨਾ, ਪਾਓ ਘਿਓ ਸੰਗ ਲੂਨਾ, ਅੱਧ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਦਾਲੇ ਮੋਕੋ, ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਵਾਲੇ। ਸੋ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਖਸਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਿਰ ਨਾਇਕ, ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਿਵਈਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਡਿਆਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸ਼ਾਚਰ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ, ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ, ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ, ਪੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈਤ ਧੁਨ, ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ, ਸਾਧ ਸੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ, ਛਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਜਪੈਂਗੇ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦਾਨਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਖਸ਼ਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਂਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਵ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਫਨਿੰਦ ਫਣਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਚਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੌਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਾਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ ਵਾਰ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੱਤ ਨੇ, ਧਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ।
ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਛਾਪ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਸਕੀਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸ਼ਾਚਰ ਨਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਭੂਤ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਭਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਪਾਂਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਪੈਂਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣਗੇ, ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਣਾਏ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾ 'ਚ, ਬੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਆ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਬੱਧੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਐਸੇ ਕੀਟਾਣੂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਥਾਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ, ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਹਰਨ ਭਰਨ, ਹਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਨੇਤਰ ਫੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਢਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਲੈਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ, ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਥਾਪ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਨਾ, ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਢਾ ਵੀ ਦਿੰਨਾ। ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਣ ਬਾੜ ਜੈ ਧੁਨ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕਰਮ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ। ਬੀਜ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜ ਕਰਮ ਹੈ। ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਪ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਚਨ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਪੱਥੇ 'ਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਦਾ, ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਸੇਧ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਬਾਣ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ ਬਾਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਮੰਤਰੜਾ ਚਿਤਾਰ ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਵੀ, ਪਾਪੜਿਆਂ ਪਛਾੜ ਬਾਣ ਸਚਾਵਾ ਸੰਨ ਕੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ, ਮੁਕਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਣ ਸਚਾਵਾ ਸੰਨ ਕੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਬਾਣ ਮਾਰੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਬਾਣ ਨਾਲ ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਵਈ,
दुखी क्यों है? आ पापी हाँ तां ही तो दुखी होने आपां सारे। आपां कहने भाई साहब जी कोई कर्म नहीं मैं माड़ा कीता, बहुत समय का कोई कर्म का बीज पिया होएगा। सो पापी हाँ तां ही दुखी हाँ। जे पापी ना होइए असीं दुखी भगत दुखी नहीं होए रब दे प्यारे, क्योंकि पापी नहीं सन। इस वास्ते मेरे सतगुर कहंदे जिहड़ा पुन्न दा प्रताप है, भले पुरुषां दे कोल जिहड़ी वडियाई है, बाड़ जैत धुन, बाड़ दा अर्थ है वृद्धि वधना, धुन दा अर्थ है जय जयकार। अज तक हो रही है जय जयकार बाबा फरीद जी दी, भगत नामदेव जी दी, गुरु के साहबजादियां दी, उन्हां भगत पुरखां दी। पापन के वो पुंज खपेंगे, गुरुदेव कहते साध समूह प्रसन्न फिरें जग। जिहड़े रब दे प्यारे ने, संत जन ने, बड़े खुश ने, बहुत रब दे भाणे च रब दा प्यारा रब्बी महिमा गाउंदा होया राजी रहिंदा है। छतर सबै अवलोक जपेंगे। जिन्ने भी सतगुर कहंदे वैरी, वैरी दा अर्थ है मंद कर्मी ने, जिहड़े मनुखां दे विरोधी ने, जिहड़े गुरुदेव कहंदे अवलोक दा अर्थ है वेख के, चपेंगे दा अर्थ है दब जाणगे। वक्ती तौर ते लगदा झूठ जित गया, पर उहदी हार बहुत वड्डी हुंदी है। दो धड़े ने, एक सच दा एक झूठ दा, ते बड़े समय तो इन्हां दा घोल चलदा पिया। वक्ती तौर ते कूड़ प्रधान हुंदा है, सदीवी तौर ते सच दी वडियाई रह जांदी है। आ वक्ती तौर ते लगा सी गुरु के साहबजादे नीआं चिण दिते ने, वजीर खां दा हुक्म वरत गए, पर सदीवी तौर ते वेखीए गुरु के वडियाई प्यारियां दी अज भी हिरदियां च रहेगी। किन्ने लखां उत्थे शीश झुकाउंदे ने, झुकाउंदे रहणगे, ते जिहड़े ओ दोखी सन सच जाणिओ उन्हां दा नामो निशान मिट जांदा है। ते गुरुदेव कहंदे वडियाई है जिन्हां ने वाहिगुरू की प्रभुता नूं, परमात्मा की भगती नूं जीवन विच स्वीकार कीता है, वो मनुख बड़े खिड़े मत्थे इस जीवन विच आनंद माणदे ने। जिहड़े विकारी ने, जिन्हां दे कर्म बड़े होले ने, सतगुर कहंदे बड़े फिक्के पै जांदे ने। आखिर नूं संसार दे विचों हत्थ मलदियां होइआं चले जांदे ने। सहब सतगुर किरपा करन, गुरु सतगुर जो सानू नाम दी वाहिगुरू दी वडियाई बख्शदे ने, आपां सारे उहदे भागीदार बनते रहिए। बनांगे तां जे साडे कोल नित दी बाणी दा नेम होएगा, संगत दा अभ्यास होएगा, वाहिगुरू नाम सिमरन दी कालना होएगी। जरूर गुरु दीआं बख्शिशां वरदियां ने। सबनां दा धन्नवाद, भुल्लां दी खिमा जी। वाहेगुरू 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 वाहे वाहे।